नमस्कार। हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमेस्टर +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स जो आम आलोचना करते कोर 10 यूनिट 1 सिलेक्शन 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन सारी देते तार लॉन्ग क्वेश्चन भी सारी देते है। तो आज आम आलोचना करवा जो सेकेंड यूनिट रे जो रही दांदीबुढ़ा उपन्यास आ कलांतर उपन्यास हुए तो मुझे कलांतर उपन्यास क्लास करेनी है आर नेक्स्ट क्लास मु कलांतर उपन्यास क्लास नहीं आसबि है। तो आज आराम MCQ 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आलोचना करवा ता परवर्ती क्लास में मुझे सुरेंद्र महांती जो कलांतर उपन्यास अच्छी तार मो क्लास नहीं आसबि है। आ जो मैंने भी आमर प्रीवियस एक्सप्लेनेशन क्लास देखी ना जाकि देखिपारे है। जार भी किसी डाउट रही है यार भी किसी डाउट रही से मत कमेंट मध्यम पचार मुझे रिप्लाई देवी। आ जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना जाकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करेंगे है। तो चलतु आरंभ करवा। तो ये प्रश्न था दादीबुढ़ा उपन्यास अच्छी है। प्रथम प्रश्न था 1 मार्क क्वेश्चन आसपे परीक्षा तुम मनकर 4th सेमेस्टर मु कही रखी उत्कल यूनिवर्सिटी 4th सेमेस्टर एग्जाम हुए तो जून पर कि जून जुलाई हो पारे जून नहेले जुलाई है। तो जुलाई हो पारे है किसी पिला मानकर तो 4th सेमेस्टर सरी जाइए है। आउ बाकी पिला जो उत्कल यूनिवर्सिटी राजेंद्र यूनिवर्सिटी ये सब पिलांकर अच्छी है। तो तुम मन को कही रखी 4th सेमेस्टर एग्जाम हवा पूर्व तुम मनकर सिलेबस सारीदेवी फाइनल स्पीड प्रैक्टिस VST कोर्स तार सब परीक्षा थी तुम मनकर करदेवे है। तो आज चलतु देखा। तो ये प्रथम प्रश्न देला परजय उपन्यास रचयिता तो ऑप्शन कौन देला ना कान्हूचरण महांती गोपीनाथ महांती विभूति पट्टनायक कालिंदी चरण पाणिग्राही। तो है तो ये ऑप्शन बी हम सठिक उत्तर गोपीनाथ महांती परजय उपन्यास यहाँ गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन है। जो जो गुड़ाक मुझे इम्पोर्टाट क्वेश्चन कहूँ से गुड़ाक नोट कर रखु है। तो यहाँ परजय उपन्यास औपन्यासिक नाम हूँ गोपीनाथ महांती। सेकेंड क्वेश्चन आसला निम्नलिखित मध्य क्योंटी गोपीनाथ महांती उपन्यास नुहे है। तो प्रथम ये तुमको जान रखा दरकार गोपीनाथ महांती कौन कौन सब उपन्यास रचना करते है। जो मैंने भी पढ़े से मैंने क्वेश्चन अटेंड करेंगे कि क्लास करते से क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो ये प्रथम तुमने भाव गोपीनाथ महांती उपन्यास ये हरिजन हूँ गोपीनाथ महांती उपन्यास लय विलय भी गोपीनाथ राहुर छय भी गोपीनाथ आउ रहा माटीर मणिष है। तो ये तुम मान प्रश्न रहा ये जो माटीर मणिष उपन्यासटा है ये माटीर मणिष उपन्यासटा कହାର है। तो प्रश्न रहा कौन ना माटीर मणिष उपन्यास उपन्यासिक किए। तो कमेंट माध्यम कहे है। तो तापर आसला यहाँ भी गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन कि दानापाणी उपन्यास कହାର रचना यहाँ भी नोट कर रखी। दानापाणी उपन्यास जो रही ऑप्शन देला गोपीनाथ महांती ऑप्शन बी विभूति पट्टनायक ऑप्शन सी सुरेंद्र महांती ऑप्शन डी प्रतिभा राय। तो ये सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए गोपीनाथ महांती है। नोट कर रखु दानापाणी उपन्यास औपन्यासिक किए ना गोपीनाथ महांती है। तापर आसला ये
କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ହେଲା ଏଠି ଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ପଢ଼ୁନାହିଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେନ୍ଥ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ନା ହେଲା। ଯଦି ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମାଟିମଟାଳ ପାଇଁ ହେଲା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାଟିମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସଟା ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ ନା 1973 ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ଯେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେବେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ହେଲା। 1973 ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି 1973। ତାପରେ ଦେଲା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ବି ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଗଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଗଲା ମାଟିମଟାଳ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ଗଲା ମାଟିମଟାଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହେଲା କେଉଁ ଗଛରେ, ଏଇଟା ଦାଦିବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସ ଆସିଛି ହେଲା। କେଉଁ ଗଛରେ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନେ ଥିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ହେଲା। ତ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଠୁ ହଳ ପିଛା କେତେ ଆଦାୟ କରେ ହେଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଠୁ ହଳ ପିଛା 4 ଅଣା, ଅପସନ୍ ସି 4 ଅଣା। ତାପରେ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅଲେଇ ବିରିୟାର ଝିଅ କିଏ। ଅଲେଇ ବିରିୟାର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ସି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଠେଙ୍ଗାଯାନୀ କ୍ଷେତରେ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିଥିଲା। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 12 ବର୍ଷ ହେଲା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଠେଙ୍ଗାଯାନୀ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିଲା। ଠେଙ୍ଗାଯାନୀ କାହାକୁ ନେଇ ଆସାମ ପଳାଇଲା। ତ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସଟା ତ ଏତେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ସେଟା ମାନେ ଗପ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ କି ନାଟକ ହଉ, ଯଦି ତୁମମାନେ ସେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗପ ଭଳିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ବି ମନେ ରହିଯାଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ସେମିତି ଯେଉଁ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସ ଯିଏ ଥିଲା ଚରିତ୍ର ଠେଙ୍ଗାଯାନୀ କାହାକୁ ନେଇ ଆସାମ ପଳାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ହେଲା। ଏଠି ଆସିଲା ସେମିତି କଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ 1922 ମସିହା। ତାପରେ ଆସିଲା ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ। ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା କୁଳବୃଦ୍ଧ, କଲେଜ ବୟ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ନେତି ନେତି। ଏଇ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ
କୂଳବୃଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। କୂଳବୃଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ, ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ତିହାଡ଼ିଙ୍କର କୋଚିଲା ବଣରୁ କେତେ ଜମି ନିଶାମଣି ସନାମରେ କିଣିଥିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ବି କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଠାରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ କେତେ, ଏଇଟା ବି ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ନାହିଁ ହେଲା, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ କେତକୀ ବିଧବା ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 20 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆସିଲା, କଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ହେଲା। କଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସରେ ସର୍ବମୋଟ 12ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, 12ଟି। ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା, 12ଟି। ତାପରେ କଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଅପସନ୍ ବି ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଅପସନ୍ ଡି ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।